جب کو اللہ تو پھر تعالیٰ میں آپ قرآن کو کیوں مسلمان مانوں؟ آپ مجھے کسی یہ پاگل بتائیں کتے نے کاٹا ہے کہ میں آپ کو مسلمان کرتا ہے؟ صاحب، آپ میرے پر لازم میں نہیں کیوں ہے کہ مانوں میں آپ قاری کو؟ جاوید صاحب تفسیر کریں اور میں اس کے اوپر میرے ایمان پہ لے لازم جاؤں۔ نہیں ہے کہ میں بٹی صاحب کہ میں پڑھ دیتا ہوں، عربی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے کہ تو آمنا میرے ساتھ پھر باللہ۔ جھگڑا کس بات کا آپ کا ہے؟ ایک منٹ جاوید صاحب، جب آپ قاری جاوید مانتے ہیں تو صاحب، جھگڑا کس بات کا ہے میرا جاوید آپ کا؟ صاحب ابھی حوصلہ تو کرو۔ نہیں قاری نہیں نہیں جاوید نہیں نہیں صاحب ابھی دیکھیں گا، مجھے بولنے میرے نہیں دیں گے آپ، مجھے تو کم از کم بولنے دیں۔ قاری جاوید صاحب میں کوئی لڑ نہیں رہا، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ سر قاری جاوید صاحب مجھے آپ کے اوپر پریشانی ہو رہی کہ آپ حافظ قرآن ہیں، قاری صاحب ہیں، آپ سے میں ایک کافی ٹائم سے مسلمان کی تعریف جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ مجھے بتائیں، آپ مجھے ایمان بتا رہے ہیں۔ ایمان تو میں پہلے بھی لاتا ہوں، آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اور کیا میں پڑھ کر آپ کو سناؤں؟ قاری جاوید صاحب میں تو ایمان لاتا ہوں ملائکہ پر بھی، کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی، لا نفرق بین احد من رسلہ، میں کوئی فرق نہیں کرتا رسولوں میں۔ مجھے قاری جاوید صاحب مسلمان کی تعریف سر بتائیں، قاری جاوید صاحب مسلمان کی تعریف مجھے دکھائیں قرآن پاک سے۔ جی اچھا جی، جب یہ سارے آپ مکمل مسلمان ہیں تو اچھا ایک بات بتائیں نا، جہاں سے ڈسنے کا ارادہ ہے تو ڈس لینا، کیوں ادھر ادھر کی باتیں پھیر رہے ہیں بٹی صاحب؟ دیکھ لیں کہ حسن صاحب نہیں نہیں آپ مجھے نہیں کہہ نہیں رہے نہیں تھے نہیں 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 ابھی نہیں ابھی بٹی چلو میں آپ کو صاحب، بٹی صاحب نہ کریں، ابھی قاری جاوید صاحب بچے دیکھیں، قاری جاوید صاحب بچہ نہ دیکھیں، بنائیں نا بٹی صاحب، ہمیں بچہ نہ بنائیں نا، مہربانی ہے آپ کی نہیں نہیں آپ بٹی صاحب، ماشاءاللہ ہمیں بچہ قاری نہ ہیں۔ بنائیں۔ ابھی جو دیکھیں قاری جو آپ صاحب نا، یہ بات غلط جو ہے، جو آپ کس طریقہ لہجے ہے، میں ابھی آپ بات نہیں کر نہیں رہے ہیں غلط نہیں دیکھیں۔ ہے نا دیکھیں جی، آپ کو بھی پتہ ہے میرے آپ کے جھگڑے کی وجہ جگہ نزا کیا ہے، وہ آپ خود میں جانتے سر ہیں۔ مسلمان کی تعریف پوچھ آپ رہا اس ہوں قاری جاوید صاحب۔ آپ اس مسئلے میں الجھا کر حقیقی مسئلے سے کیوں نظریں پھیر رہے ہیں بٹی میں صاحب؟ سر مسلمان کی تعریف قاری جاوید صاحب میں آج سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اب میں یہ بھی مانتا ہوں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور قاری صاحب میں یہ سب کچھ مانتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ پھر بھی مجھے مسلمان نہیں کہتے تو سر میں قاری جاوید صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں مسلمان وہ مجھے دیں۔ آپ قاری ہیں تو قاری صاحب آپ اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں قاری جاوید صاحب سب کچھ مانتا ہوں۔ تو قاری جاوید صاحب آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، مجھے مسلمان کی تعریف بتائیں قرآن پاک سے، کوئی ایک آیت، کوئی ایک لائن مجھے دکھاتے ہیں، کوئی صورت نمبر بتا دیں، میں چاہ کے پڑھوں، لوگوں کو پتہ چلے۔ میرا آپ کا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ آپ مجھے مسلمان نہیں مانتے، میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قاری جاوید صاحب مجھے مسلمان مسلمان نہ کی مان، تعریف بتائیں۔ دیکھیں بٹی صاحب، اس پوری دنیا میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے اوپر ہم یہ الزام نہیں لگاتے کہ آپ مسلمان نہیں، آپ ہی پہ کیوں لگاتے ہیں، جو اصل وجہ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھیں ایک چیز، میری بات سنیں بٹی صاحب، چلیں ایک بات کرتے ہیں، یہ جو بروڈ ہے یہ کس کا ہے؟
कारी साहिब अभी ब्रॉड की बात नहीं हो रही, नहीं कारी नहीं नहीं, साहिब सुने तो मुझे सही ना जी, मैंने आपकी बात कितनी सुन ली है, मामला खत्म हसन हो रहा है, साहब सुने। देख लें कि आपने ये एक मिनट कारी हसन साहब साहब, आप की भी देख टांगे लें। जो हैं वो कांप रही हैं, क्यों मेरे अच्छा चले, चले चले जी, चले। टांके जो कांपती है ना, वो मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पे लगाया हुआ है, चलें, कि ये देख लें हसन तमाम साहब। मकातबे गुफ्तगू को फ़िक्र दावत मिर्ज़ा ग़ुलाम ये अहमद क़ादियानी। जावेद जावेद अगर साहब ईसा अलैहिस्सलाम जावेद आसमान पर साहब जिंदा है तो कुरान और हदीस से मोहतरम साबित करें। एक मिनट ना जी, अच्छा बात सुने, अहमद साहब, बात एक सुने। मिनट। एक सेकंड, जब मैं बड़ी जैसे भी आप मैं डी ट्रैक होंगे, हम देखिए बड़ी तअम्मुल से आप पूरे घंटे से आपको सुन रहे हैं। आप पानी में मदानी डाल के बैठ गए। हसन भाई, आप बताएं मुझे कि ये क्या टू दी पॉइंट जवाब दे रहे हैं? इनको असल भाई, चाहिए जो असल नहीं जी दावा जी, है वो इनसे अच्छा क्यों अहमद नहीं भाई, जो करवाते कॉल हैं आप? है जवेद सीधी साहब और एक सच्ची मिनट। बात करें। देखिए, जो अल्लाह का कॉल है कि सीधी सच्ची बात करें, उससे इनराफ करके ये इधर उधर आए। अब मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, दोगलापन तो सख्त हो जाएगा, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आए बाएं छाएं कर रहे हैं। अब ये देखिए कि कितने लोगों का टाइम कीमती है, रोजे चल रहे हैं, उसके बावजूद ये एहसास नहीं कर रहे। पिछले इतनी देर से ये साबित नहीं कर पा रहे कि मुसलमान की तारीफ क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में। ये कभी इधर खींच के जाते हैं, कभी उधर खींच के जाते हैं। पंजाबी मिसाल है, अब मैं ये दूंगा तो नाराज हो जाएंगे। छड्डो माज थले निकल दे कट्टे थले ने। माजर चाहता हूँ इन अल्फाज पे कारी साहब, लेकिन प्लीज अगर आपके पास जवाब है तो दे दें, अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं। आप बहस ना करें, आप कह दें कि भाई हम आपको क्या पीछे पड़ जाएंगे कि मस्ट आप जवाब दें। आप कह दें कि भाई मेरे पास जवाब नहीं है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। इतनी सी देखिए छोटी जी, सी बात है, आप रस्से दावा तलवारें, आप कभी इधर दावा जा रहे आप कभी मिर्ज़ा उधर जा रहे। ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब का देखिए करते छोड़े, हैं, देखिए फिर वही जवाब बात आप कर रहे हैं। मुसलमानी का पूछ देखिए रहे हैं, मैं ये फिर कहाँ का वही इंसाफ कहूंगा है? कि बात देखिए फिर वही है कि जो सवाल गंदम जवाब चना। भाई सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि मुसलमान की तारीफ कुरान और हदीस से क्या है, कुरान और हदीस की हदीस रोशनी नहीं में, मानते वो आप बता नहीं पा रहे। हदीस वो नहीं मान रहा, हदीस भाई नहीं आप मान रहा, क्या, वो हदीस नहीं आप मान कुरान रहा। को नहीं मानते? बता, कह दे कि कुरान में नहीं है, कुरान कह दे अतीउल्लाह व कोई। अतीउर रसूल का, भाई आप देखें कह दे भट्टी कि साहब, आप कह दे कुरान में नहीं है तो हम हदीस में चले जाते हैं। इतनी क्या कोई बड़ा मसला है? अतीउल्लाह और अतीउर या रसूल आप का कह क्या दें कि माना है? कुरान पाक में, जावेद साहब आप अर्ज कर दें कि कुरान पाक में आपके इल्म में नहीं है या आपके मुताबिक नहीं है, तो हम हदीस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जवाब सीधी बात का सीधा जवाब दे। ये कॉल है कि भाई सीधी सच्ची बात करो, सीधी बात करो। आप आप उसी लोग से, नहीं करते हो, इसलिए मैं भी नहीं तो करता, मैं भाई हमने जानबूझ तो के नहीं सीधा कर रहा हूँ, सवाल क्योंकि किया आप है भी यार, नहीं इतनी करते देर हो। में आप घुमाए जा रहे हो, घुमाए आप जा लोग रहे भी हो। नहीं करते हो, मैं भी अब नहीं आप म्यूट करता। लगा ले, हम हसन भाई से पूछ लेते हैं, म्यूट लगा लें आप। अब आप अनम्यूट नहीं कीजिएगा प्लीज। जी हसन भाई, अनम्यूट करें। जी 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 एक मिनट रुक जाए, तल्ला भाई रुक जाए। जी हसन भाई, आपने देख लिया? नफीस साहब एक मिनट, होस्ट बात कर रहा हूँ। तल्ला जवेद साहब की साहब, बात सुन ले, तल्ला साहब की बात सुन ले, तल्ला साहब क्या जवेद कहते हैं। साहब, जी तल्ला भाई अगर बात कर। अगर आपने मुसलमान की तारीफ नहीं सुनानी, आपने गलत बात करनी है, तो प्लीज आप नीचे चले जाएं। हमें दूसरे लोगों को भी उठाना है और उनसे भी बात करनी है, ठीक है? आप फिर नीचे बैठ के सुने। आखिरी आपको मौका है, आप मुसलमान की तारीफ सुनाएं कुरान से या हदीस से, तो आपसे बात जारी हो जाएगी आगे। अगर नहीं सुनानी तो फिर नीचे बड़े सुनने और भी लोग बैठे हुए हैं इंतजार में। जी जी बहुत शुक्रिया। जी अहमद साहब। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ। जिस साहिब की तस्वीर लगाई है उसका अकीदा अच्छा बयान ठीक है करें तो साहब, ठीक है, नहीं तो जय बिस्मिल्लाह। जय ऐसा जय जो जज़ाक तरीका अल्लाह। आपका है वो जी जी ठीक है, यही आपका तरीका है। आपने दूसरों के कबरीन पे बात करनी है, और वो भी कुरान और हदीस की उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उनको आपने कहने अल्फाज ऐसे। लेकिन ये नहीं देखना कि कॉल ये है कि किसी के झूठे को भी झूठा मत कहो ताकि वो आपके सच्चे को झूठा कह दे। उस पर अमल नहीं करना जो अमल करने वाली बात है। जी हसन भाई, आप बात करें, क्या कहना चाह रहे हैं? जी हसन भाई, माजरत के साथ आप बोलना कुछ चाह रहे थे, अनम्यूट करें, आपका माइक म्यूट है। जी जी रोजा खो रहा हूँ, एक मिनट। रोजा खोर है, ठीक है। ठीक है। बाकी देख ले बहरहाल दोस्त के तकरीबन अभी भी 92 बंदा बैठा सुन रहा है कि मैं कम अज कम आधा पौना घंटा उनसे यही कारी साहब से पूछता रहा कि मुझे मुसलमान की तारीफ बताएं। वो मुझे कभी ईमान मुफस्सल बताते हैं, कभी ईमान मुजमल बताते हैं। हालांकि इसी ईमानों के अंदर भी मैं उन साहिब को फंसा सकता था, मगर मैं फंसाने के इरादे में बिल्कुल नहीं था। मैं बिल्कुल
साफ और सीधी तरह बात कर रहा था कि मैं मुसलमान की तारीफ सुनना चाह रहा था कि वो मुझे दिखाएं कुरान पाक में कहाँ लिखा हुआ है मुसलमान की तारीफ क्या है जो अल्लाह ने बयान की है। मगर वो कारी साहिब मुसलमान की तारीफ मुझे कुरान से नहीं दिखा सके। फिर कहते जी आप अहादीस को मानते हैं। और भाई हम अहादीस को मानते हैं मगर पहले कुरान है। या तो आप कह दें कि भाई कुरान पाक से मुझे नहीं पता, फिर आगे चलते हैं अहादीस की तरफ। अगर आपको कारी साहब नहीं पता कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुसलमान की तारीफ क्या बताई है तो मुझे बताए, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो रवायतें आप लोगों ने वो बयान कर दी हैं। तशरीह भाई मैं आपकी तशरीह क्यों मानूं कारी जावेद साहिब? क्या आप खुदा हैं या आप नबी हैं कि आपकी वजाहत या तफसील को मैं मानूं? मैं तस्लीम नहीं करता किसी की तशरीह। मैं क्यों किसी की तफसीर दूसरे बंदे की मानूं जो तफसीर ही गलत करता है? अब एक बंदा उठ के कह देता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला तीन है, कि जी इसकी तफसीर मानो। मैं क्यों मानूं? मेरे लिए लाजिम है, मेरे लिए लाजिम है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करना और रसूल की इताअत करना। और जो बात रह गई ईमान मुफस्सल की, मजमल की, वो मैंने उसको पढ़कर सुना दी है कि भाई मैं इन सब को मानता हूँ। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व मिन शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बाअस व बादल मौत, सब कुछ बता दिया। फिर भी जी आप मुसलमान नहीं, तो भाई आप मुसलमान की तारीफ बता दें, वो पता नहीं है जी। कादियानी बस काफिर है। ये है इनका सब कुछ एक नज़रिया और इनका सब कुछ ड्रामा। ये लोगों को धोखा देते हैं बैठकर जी हम ये है तो वो है। अब उसके बेचारे की आवाज नहीं निकल रही थी कि मैं भाई कहाँ पे फंस गया हूं। सिर्फ एक मुसलमान की तारीफ एक अहमदी के सामने ये नहीं बता सकते कुरान से, तो ये क्या खाक मुकाबले करेंगे जी। इस्लाम 92 भाई, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी 92 भाई, अस्सलाम मैं वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ही बता दे मुसलमान की तारीफ, हमें भी नहीं पता, हमें भी पता चल जाए। आपको नहीं पता? नहीं, आप किस मकात पे फिक्र से हैं? मैं हाँ जी, मैं तो हसाई हूँ। पहले फिर आप ना इस तरह करें। जी जी मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़े फिर आपको सुनाते हैं। यार जी कर लो पढ़ाएं, पहले, कलमा मुझे पढ़ाएं, करो यार पढ़ते हैं, पागल। कैसे पढ़ते हैं कलमा? नहीं वो ईसाई भी नहीं है, वो ईसाई हैं। कलमे की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। जी अगे नहीं सी बढ़िया प्रोग्राम, हुण बढ़िया जे। फटी साहब बहरहाल बात है भट्टी साहब, लोगों को जमात अहमदिया ने कसम खुदा की अपने अकायद से फेर के रख दिया। कोई आता है यहाँ पे वो ईसाई बन जाता है, कोई आता है वो मुसलमान बन जाता है, कोई बरेलवी देवबंदी कोई कुछ नहीं बताता। यहाँ पे कोई ये ईसाई आ जमात जाता है। अहमदिया क्या है? मुझे भी बताए, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। और भाई फिर आपके पास कोई शॉप है वहाँ पे जहाँ पे फीडर शीडर मिलते हो? जी इस वक्त मिलते हैं, क्यों नहीं, इधर सब कुछ मिलता है। वहां से फिर 2-1 खरीद लें शायद। फिर आप अभी मेरा ख्याल बालक भी नहीं हुए, आप तो बच्चे हैं अभी। हाँ ये तो है, अभी मैं हूँ बच्चा ही, इसलिए तो मैं इधर आ गया क्योंकि हूँ। इस्लाम 92 नाम रखा हुआ है और आप ईसाई और हैं। ये मेरा चैनल नहीं है, चैनल ये जो टिकटॉक का चैनल बना हुआ है ये मेरा नहीं है। ये चैनल होता है? जो भी होता है, मुझे इतना पता होता तो मैं इधर आता। मुझे तो ये मैं बातें चलो सुनने फिर के लिए आया हूँ, इधर चलो क्या चल रहा है। अच्छा चलो तला फिर भाई हमें जरा इल्म में इजाफा करते हैं, हमारे चलो पास हमें प्यारे भाई ईसाइयत आए। के बारे में कुछ बता दें। हाँ मैं भी यही कहना चाह रहा था कि जरा पूछ लेते हैं, हमें भी पता चले कि क्या मजहब है इनका, क्या कायदे हैं। पहले तो प्यारे भाई आप अपना तारुफ करा दें। इस्लाम भाई आपका नाम क्या है मोहतरम का?
جی میرا نام حسین ہے۔ حسین بھائی، ماشاءاللہ۔ تو حسین بھائی آپ اپنے آپ کو کرسچن کہہ رہے ہیں، تو ذرا بتائیں گے کہ آپ کے کیا عقائد ہیں؟ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے اللہ کے سوا۔ ٹھیک ہے، تو کیا مطلب آپ کا عقیدہ کیا ہے، بیسک کیا ہے بنیاد؟ بھائی مجھے علم ہی نہیں کس یہ کو عقیدہ مانتے ہیں آپ میدہ کے؟ یہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت میں خود آپ جاپان میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا آپ علم ہیں، ہوگا یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ آپ خود موجود ہیں، آپ ہیں، وجود رکھتے ہیں؟ جاپانی سننی ہے تو وہ سنا دو تم۔ او بھائی میں کیا پوچھ رہا ہوں حسین بھائی، آپ اپنی ذات کا پتہ ہے؟ آپ خود موجود ہیں، وجود رکھتے ہیں آپ اپنا؟ نہ اچھا، آپ کا وجود بھی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے اپنے والد آپ کا صاحب کا نہیں پتا، وجود مجھے تھا؟ لوگوں کا کیا پتا ہوگا۔ آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا ان کا وجود؟ نفیس بھائی کسی اور بندے کو نہیں میں میں بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ ایسے فضول میں ہے۔ بھی جاننا چاہتا ہوں یہ جو اسلام بھائی ذرا آپ میوٹ لگا لیں، کیا پھر آپ نام نا، ہے آپ کو یہ یہی جو نہیں پتا کہ اسلام بھائی، حسین بھائی آپ ذرا میوٹ لگا کے سنیں، چونکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کس دنیا میں ہیں۔ لگتا ہے کوئی گہری چوٹ لگی ہے گھٹنے پہ تو اس کا اثر ہو رہا ہے۔ خیر، کسی اور دوست سے بات کرتے، کوئی اور دوست ہے یا کسی دوست سے بات کرنی ہو؟ رتھ بھائی ہیں، ہاں کہنے میں ریوان بھائی ذرا ہیں، دوست آئے ہیں، میں ان سے ذرا سلام جی دعا جی کر کریں لوں۔ کریں۔ جی تروت بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی کیا بٹی حال ہے ماشاء پیارے اللہ بھائی، مزہ ٹھیک آ ہے؟ گیا۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، دعائیں ہیں۔ اور بڑی دیر کر دی مہربان، لیکن مہربان صاحب جو ہاتھ نہیں آئے۔ اصل میں بات دیکھیں، مجھے ہنسی پتہ کس بات پہ آ رہی تھی وہ قاری صاحب پہ؟ جی آپ ہاں پہلے ہاں اپنی عقائد بتائیں، پھر میں قرآن سے بتاؤں گا۔ مقصد یہ کہ احمدی سامنے دیکھ کے ان کا قرآن بدل جاتا ہے، ہاں صرف جی اتنی بات ہے۔ یہ کوئی اور ہوتا نا، بڑے آرام سے اس نے بتا دینی تھی وہ آیت، ان کو پتہ ہے، لیکن سارا کچھ ان کو پتہ ہے، لیکن پتہ ہے کہ پھر وہ ماننا پڑے گا جی مسلمان ہے۔ تو ایسے ڈٹائی ہے ان کی کو، پھر قرآن کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ نہیں احمدیوں کے سامنے نہیں کھولنا، نہ سوال ہی نہیں پیدا بھٹی ہوتا۔ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک دو منٹ ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ جی جی حکم کریں سر۔ جی جی حکم کریں سر۔ ہم جو سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ 53 میں پیدا نہیں ہوئے تھے، مجھے یقین ہے۔ جی تو جی میرے پاس تحقیقاتی عدالت ہے جس پہ پابندی لگ گئی ہے کتاب پہ، تو اس میں واضح طور پہ آپ دوستوں نے سنا ہوگا کہ جسٹس منیر نے علماء سے پوچھا تھا کہ مسلمان کی تعریف بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم دو، تو یہ ریکارڈ میں ہے۔ جسٹس منیر نے کہا ہم نے تمہیں 1400 سال دیے ہیں، ٹائم بہت دیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ریکارڈ میں ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک عالم کی تعریف کو مانا جائے مسلمان کی تو دوسرا کافر ہے، اگر دوسرے کی مانے جائے تو تیسرا کافر ہے، تو اس میں سب کافر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہمارے بھائی ہمیں تانا دیں گے جی 74 میں ہمارے علماء نے کیا تھا، 74 میں آپ کو سب کو پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کلپ ڈاکٹر مبشر حسن کی کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن وہ آدمی ہے جس کے گھر میں 1967 میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ بھٹو صاحب کا دست راست تھا، تو اس نے کہا تھا یہ سب سیاسی مسئلہ تھا۔ ہمیں بار بار تانا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو مسلمان اس لیے نہیں ہم سمجھتے کہ پوری امت مسلمان نے آپ کو یا امت علماء پاکستان نے آپ کو کافر قرار دیا ہے۔ بس یہی میری گزارش تھی، نہ میں کوئی جوید صاحب سے کوئی گلہ ہے نہ کسی اور سے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ آپ نے روین بھائی آپ نے تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اصل میں دیکھیں کہ پہلے کہتا ہے جی آپ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہیں، جب میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ مانتا ہوں تو پھر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہیں، احمدی ساتھ کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ تو بس ادھر ادھر کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ جو میں سوال اس کو پتہ ہے کہ اگر تو میں یہ جواب دوں گا، کیونکہ ایک قاری ہے، اس کو ظاہر ہے اس کی عوام بھی نیچے سن رہی ہوگی، تو ان کو بھی یہ نہیں بتانا چاہتے کہ بھائی مسلمان کی تعریف یہ ہے یا جی حقیقت۔ جی بٹی صاحب السلام علیکم۔ جی حسن بھائی وعلیکم السلام۔
माजर आप बात कर रहे थे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी हसन भाई, आप अहमदी हैं या कि दूसरे किसी मतलब अहले सुन्नत वल जमात से हैं, कोई किसी और मकातबे जी फिक्र मैं से? मुसलमान हूँ जी। अच्छा अच्छा, मतलब आप दूसरे मकातबे फिक्र से हैं। मैं हाँ हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मैं सुन रहा था जी जी। गुफ्तगू, बस शोर था थोड़ा सा आपकी तरफ से, साउंड थोड़ा सा ऊंचा था, तो फिर मैंने इजाज़त ली बोलने की। मैंने कहा यार थोड़ा सा आवाज़ को दरमियाना रख करके बात करें, क्योंकि समझने वालों को समझ भी आ जाए जो नीचे। नहीं नहीं, मेरी आवाज़ वैसे ही थोड़ी सी ऊंची है, शायद मोबाइल के नज़दीक था मुंह मेरा, इसलिए आपको लग रहा होगा कि आवाज़ ऊंची है। तो बाकी मैं उनसे बार बार एक ही सवाल कर रहा था कारी साहब से, आपने तो यकीनन सुना ही होगा, बार बार एक ही सवाल था, मुसलमान की तारीफ, मुसलमान की तारीफ। दरअसल तो दरअसल अहमद भाई, भट्टी साहब, पता क्या बात है, ये नहीं उनको पता, उनको पता है, लेकिन वो नीचे आपके पता कुछ होते हैं ना, नए जितने भी हमारे मुफ्ती इकराम आते हैं, वो आपको पता नीचे बहुत गलत कमेंट लोग कर रहे थे ना, आपकी तरफ से भी, फिर दूसरी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी लोग कमेंट करते हैं, दोनों तरफ से। तो ये चीज़ें बड़ी, कमेंट बंद कर दिया करें नीचे से। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक बहाना है हसन साहब। नहीं नहीं नहीं, देखो अभी मैं आप भट्टी साहब देखिए, बहाना नहीं, मैं काफ़ी टाइम से, आप पता सब जानते हैं मुझे, लेकिन मैं देखता हूँ सबको नीचे यकीन करें कमेंट, बड़े गलत कमेंट लिखते हैं। अभी मैं मिर्जा साहब के ऊपर कोई गलत बात करूंगा, नीचे कमेंट लिखो, आप मुझे फौरन नीचे आपके ना, मुझे जरूरत ही नहीं है मैं गलत कमेंट करूं, मुझे पता है जो है। देखें हसन भाई, मैं एक बात करता हूँ, आप ऊपर बैठे हैं, ठीक है, आपकी तवज्जो मेरे साथ होनी चाहिए, ना कि नीचे होनी चाहिए। नीचे क्या हो रहा है वो नीचे वाले जानते हैं, हमारी नज़र फर्ज करो कोई नीचे पड़ी है, तो मेरा आखिरी कमेंट में पड़ी है जी ओके लिखा है एक भाई ने, इससे ऊपर किसी ने कुछ अगर इनको कहा है उसका जवाब वो दे रहे हैं, वो तो मैं नहीं पढ़ूंगा ना, वो तो गुजर गया ऊपर। तो इसलिए नीचे वाला मामला नीचे वालों को लिए छोड़ना चाहिए, हम ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें आपस में ये बात कर, नीचे जब हमारा जहन जाता है ना, तो उस वक्त हम भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो देखो जी उसने ये कर दिया, वो एक सिर्फ बहाने होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ये साहिब भी वो ही कर रहे थे और कुछ नहीं। कोई बात नहीं भट्टी साहब, टाइम रख लें, इंशाल्लाह आ जाएंगे मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह आपको तारीफ बता देंगे, तो कोई बात जैसे नहीं अभी बता के गए हैं, जी। जैसे अभी बता के गए हैं। नहीं, वो बता कर गए ना, हदीस के मुताबिक नहीं बता कर गया, मैं तो वो अफ्तारी का टाइम था, तो इस वजह से मैं उधर थोड़ा सा बिजी हो गया था। नहीं नहीं सर, थोड़ी कुछ सी भी नहीं बताया उन्होंने जी, कुछ नहीं बताया। चलो टाइम कोई रख ले थोड़ा सा, कल हाँ 2 चलो बजे इंशाल्लाह, अगर मैं कल आया तो, क्योंकि नहीं, मेरे कल तो हम बिजी हैं, तो यही टाइम हमारे पास होता है, या बल्कि इस टाइम इसी यही टाइम रख लें। मैं कंफर्म नहीं करता, कोई और भाई भी होगा तो वो बातचीत कर लेगा, क्योंकि नहीं, मैं आपसे करेंगे भट्टी साहब, क़यामत आप। तक टाइम, क़यामत तक अजय। हाँ जी, वो सारे गोले टाइम। तो नहीं हसन भाई देखें, अपना अपना धड़ा कूटने वाली बात है कि मैं अब अपने भाई के साथ हूँ, लेकिन वो देखें नीचे कमेंट्स जो भी हो रहे हों, ना हो रहे हों, बंद हों, उससे कुरान तो बदल जाएगा या कुरान नहीं बदलेगा, वही रहेगा जो 1400 साल से है? मुझे इसका जवाब दे दे, कमेंट से कोई कुरान को फर्क पड़ेगा? नहीं, नीचे कमेंट से बड़ा फर्क पड़ता है, नीचे आपको नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें सर, धड़ा कूटने वाली बात है ना ये। फिर आप ये बताएं कि कुरान की आयत पे फर्क पड़ जाएगा कमेंट से? कमेंट्स क्या आ रहे हैं? नहीं पड़ेगा, मेरा तो ईमान है, हैं? कमेंट्स जो भी आ रहे हो, कुरान से एक बात अल्लाह का बंदा आपसे एक पूछ रहा है, आपने कुरान की खिदमत करनी है, कुरान जो बताता है खोल के सामने रख दो, इसमें ज़िद वाली बात ही कोई नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनका अकीदा जाता था उनके हाथ से, अगर वो बताते ना, जो माजरत के साथ कह रहा हूँ कि अवाम को जो लॉलीपॉप दिया हुआ है ना, ख़त्म नबूवत वाला बेचा हुआ है, चोरी करो, डाका डालो, जना करो, कोई नहीं बोलता, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद की हर चौथे दिन रैलियाँ निकल रही होती हैं। मेरी बात सुन ले, मेरी भाई बात सुन ले, मैं चुप करके तब से सुन रहा हूँ। नहीं, वो मेरी भी अर्ज सुन लेना, मैं भी उसी माशरे का हिस्सा हूँ। देखें, आपने कभी देखा कि चोरी, डकैती, जुल्म के खिलाफ कोई रैली निकली हो? रैली निकलेगी तो खत्म नबूवत जिंदा है, फलानी जगह ते कादियानी दी दुकान ओदे अगे दी रैली लेके जानी है। हर मुल्क में चोरी डकैती, हर मुल्क में क्या नहीं हो रहा है उसके खिलाफ कभी आपने रैली सुनी? कभी आपने इनका वाज सुना इतनी शिद्दत के साथ? उसकी तरफ कभी नहीं आएंगे। लेकिन वो कादियानियों की दुकान है, वहां उसके सामने से गुजरना है रैली लेके, वो खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये जो लॉलीपॉप बेचा हुआ है ना, अवाम को एक आरे लगाया हुआ है, एक किस्म का, पंजाबी में कहते हैं आरे लगाना, कि जब पल्ले कुछ ना हो, एक चीज़ देनी होती है तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए अवाम की।
اپنے ساتھ ان کو باندھ کے رکھنے کے لیے. تو یہ صرف ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے. قادیانی کافر ہیں، ان کو رگڑا لگاؤ، باقی جو مرضی کری جاؤ. تے بس قرآن کی طرف نہیں آنے دینا، حدیث کی طرف نہیں آنے دینا. ایک چیز جس کا جو ایک ایمان کا کو کہتے ہیں جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، پہلے ایمان کی بیسک تو عوام کو بتا لیں، وہ نہیں بتائیں گے، لیکن ایک چیز کے پیچھے لگا کے اور وہ ساری امت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کائنڈلی آپ ان قاری صاحب کو سمجھائیے کہ عقائد پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو قرآن جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو کھول کے بیان کر دیا کریں، شرمایا نہ کریں، ہچکچایا نہ کریں. روزی دینے والا اللہ ہے. جزاک اللہ. بے شک بالکل. کل ٹائم رکھیں گے نا، کل کا انشاءاللہ کل کا یہی ٹائم رکھیں گے بھٹی صاحب. ٹائم السلام علیکم حسن صاحب. السلام علیکم بھٹی صاحب. حسن صاحب السلام علیکم. ایک منٹ روین بھائی، ایک منٹ. حسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تعالیٰ حسن بھائی آپ مولوی صاحب کو لے کے آئے تھے، یہ جو رضا کیا نام تھا ان کا؟ جی نہیں میں نہیں لے کر آیا تھا. اچھا اچھا. میں نے کہا اگر آپ لے کے آئے تھے تو آپ نے ماشاءاللہ فیس سیونگ اچھی دی ہے کہ کمنٹس نیچے پڑھے. یہ کمنٹس کا بھائی میرے جب دلیل کی بات ہو رہی ہو، مذہب کی بات ہو رہی ہو جب ادھر سے، تو پھر نیچے تو انسان کی تو نظر کہیں اور جاتی نہیں ہے جب ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہو. طلحہ صاحب بات ایسی ہے، دیکھیں یہ کمنٹ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، کمنٹ نہ دیکھا، یہ آپ کی طرف سے بھی میں اکثر بیٹھا ہوتا ہوں نا، تو علیم بھائی ہو گئے، جتنے بھی آپ کے احمدی جماعت کے جتنے بھی دوست آپ ہیں سب کو میں جانتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں نیچے کمنٹ، وہ بھی اکثر یہ کہتے ہیں جی کمنٹ آ رہے ہیں جی بند کریں ان سے، یہ وہ اس طرح کے کرتے ہیں نا. آپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے یہ چیزیں. سر میں جہاں پہ بیٹھا ہوں، اور اگر کوئی جی نفیس بھائی جی ایک منٹ، میں جہاں پہ بیٹھا ہوں اور کوئی میرے پہ الزام لگائے یا مجھے کسی بات کی تشریح کرنی ہو، تو میں لٹرلی نیچے کمنٹس کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں اپنی بات کو پروو کروں گا اگر میں سچا ہوں تو. ٹھیک ہے، مجھے نیچے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ تھی ایک فیس سیونگ مولوی صاحب کو دینے کی. باقی جو ہے نا وہ مولوی صاحب کو اگر تعریف آتی ہوتی مسلمان کی، تو یہ جو 90 لوگ سن رہے تھے نا، ان میں سے آپ کہہ لیں کہ ان کے لوگ بھی کتنے سن رہے ہیں اور ہمارے بھی سن رہے ہیں، تو پتہ چل جاتا کہ بھئی مولوی صاحب نے ڈٹ کے تعریف کیا اوپر. بھئی منہ بند کر دیا قادیانیوں کا. مولوی صاحب نے ڈٹ کے تعریف کیا اوپر. جی السلام تو یہ علیکم بات بھائیوں. ہے. جی السلام علیکم. جی یہ حسن بھائی میں نے پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑے پیارے بھائی ہیں، اور کم از کم انہوں نے سیدھی بات کی ہے. مطلب انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو جاوید صاحب تھے، جو قاری صاحب تھے، ان کو ٹو دی پوائنٹ سوال پہ رکھیں، جو سوال ہے اس کا جواب لیں. تو بہرحال انہوں نے کوشش کی ہے ماشاءاللہ سے، اور نظر آتا ہے کہ یہ مطلب کہ سیدھی بات کرنے کے قائل ہیں. تو مجھے بہرحال ان سے حسن بھائی سے آج